شیخ صاحب وہ ناراض بھی کوئی فیوچر بنتا ہے؟ ہاں ناراضگی بھی تو بول لی ہے نا آپ نے سر. وہ جو ناراضگیاں کچھ کم ہوئی ہیں آپ کی, وہ جو ناراضگیاں ہو گئی تھی خان صاحب کے ساتھ کھڑے ہونے کی وجہ سے, وہ حالات کیسے ہیں؟ آج تھوڑے سے بہتر ہوئے آج تھوڑے سے بہتر ہوئے ہیں, لیکن حالات جو ہیں وہ آج میں نے خود بہتر کیے ہیں. میں چاہتا ہوں کہ بھئی, کیونکہ میں نے اس رول میں اس لیے نہیں پڑا کہ عمران خان کو پتا تھا کہ میری ہمدردیاں فوج کے ساتھ ضرورت سے بہت زیادہ ہے. سو پرویز خٹک صاحب نے 2-3 دفعہ جو نام لائے, جو معاملات طے ہوئے, جو جس نتیجے پہ پرویز خٹک صاحب نے کوشش اور کاوش کی, ایک لحاظ سے عمران خان نے بہتر فیصلہ کیا, ورنہ یہ سارا اس ٹیکنوکریٹ یا نگران حکومت کے کندھے پہ پڑ جاتا اور یہ فراری ہو جاتا. یہ فراری نہیں ہو رہے, انہوں نے اپنی سیاست کا پول وارڈ جمپ مارا ہے اور ان کی کمر ویسے ہی خراب ہے اور کمر کی ریڑھ کی ہڈی ٹوٹ گئی ہے. سیاست کی بات کر رہا ہوں, جسمانی کی نہیں بات کرتا. دنیا میں کوئی ایسا وزیر اعظم ہے جس کو پروسیکیوٹر کہتا ہے اس کو گرفتار کرنا ہے, وہ بھی ایک ملی بھگت ہے. ایف آئی اے کی ساری فائلیں ماڈل ٹاؤن لے جائے گئی. یہ سپریم کورٹ نہ ہوتا, حالانکہ میں بندیال صاحب کو نہیں جانتا, پر میں بندیال صاحب کو سلام پیش کرتا ہوں. میں اس کے باپ کو جانتا تھا, فتح خان بندیال نے مجھے میڈیکل کالج دیا, انجینئرنگ یونیورسٹی دی, مجھے فاطمہ جناح میں بڑی انہوں نے مدد کی. لیکن یہ 100 موٹو جو ہے یہ سپریم کورٹ نہ لیتی. اور یہ نیب میں کیا کیس ہے ہماری, لوگوں کو یہ بتائیں. ساری قوم اب شیخ صاحب آپ بتائیں نا سر, آپ انٹیریئر منسٹر تھے, ایف آئی اے نے اس دوران گرفتاری نہیں مانگی, اور ڈاکٹر رضوان جو تھے وہ کبھی انہوں نے کوئی جو دباؤ تھا اس حوالے سے کوئی بات چیت کی آپ سے, کیونکہ آپ تو تھے انٹیریئر منسٹر, یہ سارے معاملات دیکھ رہے تھے. دیکھیں میں نے آپ کو اتنی بڑی خبر دی ہے, یہ تو ساری فائلیں اگر کہیں تو میں ماڈل ٹاؤن کے گھر نمبر بھی دے سکتا ہوں. سارے آتے سار اٹھا کے لے گئے. یہ لڑائی جو ہے, لڑائی پھیلتی جا رہی ہے, اور اس لڑائی میں کوئی حادثہ ہو سکتا ہے. جون میں بھی حادثہ ہو سکتا ہے. جون کے 7 دن آگے لگا لیں, پھر کہتے ہیں کہ شیخ رشید پیشن گوئیاں کرتا ہے. جی او بابا, میں لوگوں کے حالات دیکھ رہا ہوں, میری زندگی میں ایسا کبھی نہیں ہوا کہ کراچی میں لوگوں نے پٹرول پمپوں کو آگ لگائی ہے. آپ اس دن کا انتظار کر رہی ہیں جو لوگ راشن ڈپو, راشن کی دکانوں سے بوریاں اٹھائیں گے. میرے شہر کی اگر میں آپ کو خبر بتاؤں گا, برگر چھین کے لوگ بھاگ گئے. اب بتاؤ, پرچہ ایس ایچ او کو میں نے کہا یار خدا کا واسطہ ہے, میری بدنامی ہو جائے گی کہ دو برگر لے کے جا رہے ہیں, 2 خاتون کو برگر چھین کے موٹر سائیکل والے بھاگ گئے. بھوک ہے, ننگ ہے, لوگوں کے پاس وسائل نہیں ہے, لوگوں کے پاس پیسے نہیں ہیں, لوگوں کے پاس گزارہ اوقات نہیں ہے. اور اسلام میں سارے علماء سے معافی مانگتا ہوں ہاتھ جوڑ کے پیرے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میری بیٹی فاطمہ تو زورا بھی چوری کرے تو اس کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں. لیکن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا, ہاتھ جوڑ کے عرض کر رہا ہوں کہ قحط زدہ علاقے میں یہ قانون, یہ پہلی ایک ہی ترمیم ہے اسلام میں, ورنہ جو اسلام میں کہا گیا وہ آخر ہے, جو حضور نے کہا وہ آخر ہے. لیکن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ قحط زدہ علاقے میں ہاتھ کاٹنے کی سزا نہیں دی جا سکتی. یہ پہلی ترمیم میں نے سنی علماء سے. ترمیم تو نہیں کہنا چاہیے کہ اس میں یہ چوئی صاحب کا سوال. ہاں, خان صاحب نے جو ٹیلی فون بڑے بڑے لوگوں کے بلاک کیے ہوئے تھے, ان بلاک ہو گئے ہیں کہ نہیں, نمبر 1. اور دوسرا, اسد عمر اور شاہ محمود کو 14 سال کی کیسز میں سزا دلوانے کی دھمکی کس نے دی ہے. اور نمبر 3, آیا پی ٹی آئی ممی ڈیڈی اور برگر پارٹی سے باہر نکل آئی ہے یا ابھی اس کو مزید ٹریننگ کی ضرورت ہے؟ میں تیسرے سوال سے جواب دیتا ہوں. میں کورونا کا مریض تھا, میرے 60% رنسز رہ گئے تھے, 2 دفعہ ہوا. اور جنرل قمر جاوید باجوہ نے مجھ پہ احسان کیا کہ گھر سے فون کر کے انہوں نے بھیجا اور مجھے لے گئے, ورنہ میں آکسیجن پہ 7 دن رہا. یہاں پنڈی میں تو میں مر جاتا, پتہ نہیں اللہ کو پتہ ہے. سو یہ ممی ڈیڈی پارٹی نہیں رہ گئی جی, یہ جوڈو کراٹے کی پارٹی ہے. چوئی صاحب پہلا سوال یہ, 14 سوال سزا کس نے دینی ہے, یہ ہوں گے. میں آج 2 ضمانتیں کرا کے آیا ہوں, 17 شہروں پہ میرے پہ مقدمے ہیں. 20 تاریخ کو چیف جسٹس اطہر من اللہ نے کہا کہ جتنے کیسز شیخ رشید کے خلاف ہیں وہ اکٹھے کر دیں. اب مجھے بتایا نا, میں روز صبح کچہری میں ہوں گا,
दोपहर को कचहरी में हूँगा। आज भी मैं हाई कोर्ट लाहौर बेंच, पिंडी बेंच में मेरी जमानत हुई है, दूसरी सेशन कोर्ट से हुई है। 17 केसेस में मैं जमानत पे हूँगा, और फिर वो कहेगा जनाब अली कि मैं इसको लाल हवेली की हवेली के गुम्बद के साथ बांध दूंगा। सर ये तो बदमाशी है, इन्होंने जाना है इकोनॉमी इनके बाप से नहीं समझ सकती। और सच कहते हैं ग्रे लिस्ट से निकाल रहे हैं, हम निकाल के आए हैं। इमरान खान ने सारे उसको मुझे टास्क दिया कि ये सारी चीजें पूरी की जाएं। शेख साहब आप कह रहे हैं ये जा रहे हैं, आप ये कह रहे हैं पीपल्स पार्टी सर ये कह रही है, ये कायरा साहब ऑन रिकॉर्ड, और बाय द वे ये मुझे खुद भी बता चुके हैं ये PMLN पीपल्स पार्टी वाले कि नवाज जरदारी जो है उनकी आपस में अंडरस्टैंडिंग है कि ये 10 साल तक इकट्ठे चलना चाहते हैं। जो 2023 में इंतखाबात होंगे तो उसके बाद भी कोई ना कोई ऐसी एडजस्टमेंट होगी कि अगले सेटअप में इकट्ठे चलें, और न्यूट्रल अभी न्यूट्रल है। तो आप कह रहे हैं क़यामत तक रहेंगे? जी सर, उनका ये ख्वाहिश है कि एटलीस्ट 10 साल, उन्होंने 10 साल बोला तो मैं वही बोल दूंगी कि वो 10 साल तक शेख साहब इकट्ठे चलेंगे। आप कह रहे हैं ये जा रहे हैं, तो कहते हैं अगर वो जाएंगे तो फिर भी इकट्ठे यही आएंगे, ये कह रहे हैं। अच्छा, मेरे सवाल का एक हिस्सा रह गया थी, वो नंबरों वाला। अच्छा, जो नंबर ब्लॉक हुए थे। हाँ, नहीं सर, वो इंपॉर्टेंट सवाल है, इसके बाद इसका जवाब दे पहले। अच्छा ठीक है, मैं आपसे मारिया बेटी, जितना ये ईदगाह कब्रिस्तान है ना, ये ढोकलाई, इसमें जितने लोग आबाद है ना, मरे हुए हैं, ये कहते थे हमारे बाद ये कारोबार कौन चलाएगा, हम 10 साल दुकान चला लेंगे, 10 साल कारखाना चला लेंगे। ये सारे देखें आखिरी 5-5 ओवर के खिलाड़ी हैं। मैं आज मारिया बेटे आपके जरिए सवाल करता हूं, पासपोर्ट तुम्हारे पास है, भाई तुम्हारा प्राइम मिनिस्टर है, पासपोर्ट आपके पास है, किस चीज ने आपको रोका, आप पाकिस्तान नहीं आ रहे? कौम को सारी सूरत हाल बताएं। क्यों नहीं आ रहे शेख साहब? किस चीज ने रोका है? क्यों नहीं आ रहे? कल जो नोटिफिकेशन, क्यों नहीं आ रहे? देखें, चौधरी साहब को पता है, ये चौधरी साहब बड़े गहरे आदमी हैं, चौधरी को पता है। वो कुछ नहीं बताते शो पे, वो हमसे सवाल पूछते रहे कि चले जाते हैं, खुद नहीं कुछ बताते चौधरी साहब, वो आपके लिए सवाल है। देखें मैं समझता हूँ हमारे राब्ते बहाल होने चाहिए। इलेक्शन की डेट जो इमरान खान की डिमांड है वो पूरी होनी चाहिए, इतना सा फर्क है। इलेक्शन की ब्लॉक है ना, मैं दोबारा चौधरी साहब का सवाल तीसरी दफा दोहरा रही हूँ क्योंकि पुरानी बात है, पुरानी बात। देखें वो वक्त चला गया। मारिया बेटे, अगर मैंने आपसे बात करनी हो ना तो मैं चौधरी के जरिए भी कर सकता हूँ, आज साबर शाकर यहाँ नहीं है, उसके जरिए भी कर सकता हूँ। लेकिन ये कहना कि राब्तों में हम नहीं हैं, ये गलत बात है। राब्ते हमारे हैं, होने चाहिए, लेकिन आखिरी फैसला इमरान खान के पास है। हमारी जितनी मीटिंग्स हैं या हुई हैं, राब्ते हमारे हैं, लेकिन वो कामयाब इसलिए नहीं हो रहे कि फैसले की लास्ट जो अथॉरिटी है वो इमरान खान है। सो दोनों तीनों जो फैसले हुए वो उनके लिए काबिल कबूल नहीं थे, और इलेक्शन से ये जितनी देर करेंगे, मैं कल PTI की सारी कोर कमेटी खान साहब के इस फैसले के साथ थी कि फौरी तौर पर हमें इलेक्शन में जाना चाहिए। मैंने ये बात कोर कमेटी में 2 हट कर कही हैं, जो आपके साथ, क्योंकि ARY कौम सुन रही है, दुनिया सुन रही है, कहना चाहता हूं। एक मैंने कहा जी कि अगर 5, 10, 15 दिन जितनी डिले होगी हमारा फायदा ही होगा। दूसरी बात मैंने ये कही है कि अगर आपको गिरफ्तार करेंगे तो ये कौम का इम्तहान है कि आपने खुददारी और गैरत के लिए लड़ाई करी है, आप इनको मशवरा दें कि आपको करें। देखिए ना, हमने तो सियासत की है बादशाह खान के साथ, चौधरी साहब को पता है, शोरश कश्मीरी के साथ हमने सियासत की है, नैतुल्लाह शाह बुखारी के साथ, ताजपुरी के साथ, वली खान के साथ, तो जेल तो उनका ससुराल थी। ये भगोड़े भागे हुए हैं जेल से नवाज शरीफ ने आज तक पैनाडोल की गोली नहीं खाई वहां पे, अपने बेटों समेत भागे हुए हैं, कहते हैं वो ब्रिटिश नेशनल हैं। शहबाज का बेटा अब तो आ जाए। अब आप मुझे बताएं, यहां SHO कोई लग जाए, SHO, तो उसके बेटे की चाल बदल जाती है, वो जरा और चाल से चलता है कि इलाके में मैं SHO का बेटा हूं। भाई तुम्हारा बेटा आपका भाई चीफ मिनिस्टर है, आपका बाप प्राइम मिनिस्टर, आए ना मजा लें जरा अपने इक्तदार। इनको पता है ये इक्तदार आर्जी है, ये एक टेम्परेरी फेस है, इसका हल निकालना होगा। देर सवेर हो सकती है, हल निकले बगैर गुजारा नहीं। इनका बाप इसराइल की तरफ नहीं जा सकता, मियां मनशा का बाप हिंदुस्तान के साथ तजारत नहीं शुरू कर सकता।